श्री कूर्मो देवता सुतलं चन्दः आसने विनियोगः अनन्तासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्मर्षि परमात्मा देवता दैवी गायत्री मृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम अपोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरशे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणभागे श्रीशैलस्य द्वात्रप्रदेशे लक्ष्मीनिवासगृहे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहरसन्निधौ अस्मिन् उत्तमान व्यवहारिक चान्द्रमाने स्वस्तिश्री क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपत्तायां शुभतिथौ अस्माकमन्कोण्डे अस्मिन् उस्नाबादिपट्टणे सह कुटुम्बानां नानागोत्रेभ्यो नानानानेभ्यो आरोग्य ऐश्वर्य धर्मार्थ कामनाख्येनां कलशगणाधिपति गौरी देवता षोडशोपचार पूजां करिष्ये तदंगत्वेन कलशाराधने विनियोगः कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र सुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्थिताः कुक्षतो सागरे सर्वे सप्तद्वीपे सुन्दरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगे च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र दिश्च सावित्री गायत्री स्कन्ध गणपतिश्चैव शान्तिपुष्टिकरी तदेव गङ्गे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं करो आजातदेव पूजार्थं दुरितक्षयकारक कलशोदकेन देवात्मानं पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष ॐ गणाधिपतये नमः कंकण देवताभ्यो नमः कंकणाల మీద అక్షంతలు వేసి దండం పెట్టండి ఓం అంతరిక్షే ఏతివితేభ్యో సర్పేభ్యో నమః నమస్కారాన్ కుర్యాత్ ఓం ఆచూతపత్రం మేడం కట్టునా సౌండ్ చేయండి ఆచూతపత్రం శుభలక్ష్మి కంకణం నిశాకరో నివృత్తికం
कविं कवीनामुपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनस्रन्नोतभिस्यदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमं गौरी नारायणी नमोऽस्तुते गौरी देवताभ्यो नमः गौरी गणाधिपति देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद आपोष्टामयोगोस्तानवोर्जेतदातना महेरनाय चक्षसे द्वभश्वतमूरतस्य भाजेतनः उशतीरिव मातरः तस्मादङ्गमाहव आपोजन्यता जनः इति शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ॐ गणाधिपतये नमः भद्रं कन्ये शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाभिरैः स्थिरैरङ्गे तुष्टवान् पश्यदेवायतं यदायुः स्वस्य नो इन्द्रोर्धस्रवः स्वस्य नो पूषा विश्वावेदः स्वस्य नो साक्षरिष्ठनेमि स्वस्य नो बृहस्पतिनां तामिगोपयेस्र इति गन्धं धारयामि हरिद्रादिकुमाराय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः ॐ गौरिये नमः शचिये नमः मेधाये नमः स्वधाये नमः सागराय नमः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी सरस्वती देवताभ्यो नमः नानाविध विचित्र परिमलपत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि धूपम् वनस्पतिर्दुभैनानागन्धैः संहिताम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यत धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्सुरं तच्चवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ अपूज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुर ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा विधानस्वंस ब्रह्मणे स्वाहा तिरम्भाफलसहितशर्कराखण्ड समर्पयामि ताम्बूलतां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्य हेमबीजं विभावस अनन्तपुण्यफलदा अतः शान्तिं प्रयच्छ मे ताम्बूलतां समर्पयामि महागणाधिपतये नमः दिव्यकर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गि प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्य सदा शिवो पुनः पूजार्थे छत्रं धारयामि चामरं भीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्ध्रोलिका नारयामि गदनं दर्शयामि समस्त राजोपचार शुद्धोपचार भक्तोपचार पूजां समर्पयामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप गौरी देवता यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तथास्तुते अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजन च भगवान् संसदातक श्री गणाधिपति देवता चरणारविन्दार्पणमस्तु भलो विघ्नेश्वर भगवान् की धनुर्विघ्न प्रसन्नात्तेन ओम मैडम దీనికి బొట్టు పెట్టరా మేడం ప్లీజ్ సౌండ్
ఎలక్షన్ కోడ్ రండి సార్ శ్రీం బుద్ధిశమాయుషమారోగ్యమాయుధ శోభమానం దశతో ధాన్యం ధనమింద్రాగస శ్రీం బుద్ధిశమాయుషమారోగ్యమాయుధ శోభమానం దశతో ధాన్యం ధనమింద్రాగసోమ స్వర్ణకలశోధమాయస్త్రమాన్త్వా గణపతిం భవామహే కవిం సార్ అక్షంతల పుష్పం ఏమన్నాను గణపతి మీద గణాధిపతయే నమః నమస్కారం కుర్యాత్ విఘ్నేశ్వర భగవానికి ఓం ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిరుధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం ఓం గణానాం త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్తిభిస్సేదసాదనం శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః నారాయణం సమారభ్యం శంకరాచార్యమధ్యమం అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుం పరంపరం గురుబ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఉస్నాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ పంటలు, మధ్యమ ఫలాలు, కుటుంబ కలహాలు, రాజకీయ ఒడిదుడుకులు, లోకమున పాపము ప్రబలి ప్రజలు క్రూర కర్మలు చేదురు, నాస్తికవాదము ప్రబలును, రాజకీయ కల్లోలాలు, చోరాగ్ని భయాలుండును,
వడ్రంగులు, కమ్మరి, కుమ్మరి, కార్మికులు చాలా వరకు నశించును. యుద్ధ తీవ్రతతో రక్తం ఏరులుగా పారును. లోకమున భయోత్పాదాలు అధికమగును. నావికులు సముద్రమున ముంచివేయుట, ప్రజలు ధనం, చర్మము, తాడు అనే వస్తువులు అధికమైన ధరలతో విపరీతంగా పెరుగుతాయి. చలి బాధలు ప్రజలకు, చలి జ్వరాలు, వ్యాధులు ప్రబలుతాయి. పుష్ప ఫల వృక్షాలు ఉంటుంది. ఈ విధంగా అవును సార్, దీంట్లో ఈ శ్రీరామ సిద్ధాంతి ప్రకారంగా. అదేవిధంగా ఈ నవనాయకుల లోపల రాజు యొక్క కుజుడు యొక్క ఫలితం వల్ల ఏంటంటే రాజులకు యుద్ధ తీవ్రతయు, నావిక సంబంధమైన ఉపద్రవాలు అధికంగా ఉంటాయి. నావికులు సముద్ర గర్భమున ముంచివేయట, వ్యాపారం సంభించుట, రవాణా సౌకర్యాలు తగ్గి ఉండుట. ఏ నదికి వస్తుందంటే నర్మదా నదికి వస్తుంది. ఏ సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరం లోపల చైత్ర బహుళ అష్టమి బుధవారం. ఆదాయము 14 వాళ్ళ ఖర్చు. కుంభరాశి వారికి రాజ్య పూజ. నూతన తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు, స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి భవానీ సహిత మరకతలింగేశ్వర ఆలయం దగ్గర పంచాంగ శ్రవణానికి విచ్చేసిన గౌరవ మాన్యశ్రీ మంత్రివర్యులు, రవాణా శాఖ బీసీ సంక్షేమ మంత్రివర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి, మరియు ఇక్కడికి విచ్చేసిన నాతోటి వచ్చేసిన వైస్ చైర్మన్ అనితక్క గారికి, గౌరవ కౌన్సిలర్లందరికీ, గౌరవ కోఆప్షన్ సభ్యులందరికీ, ఇతర పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, పుర ప్రముఖులందరికీ, పట్టణంలో వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల అధ్యక్షులు, కోఆర్డినేటర్స్ అందరికీ, ప్రెస్ అండ్ మీడియా మిత్రులందరికీ, ప్రజలందరికీ, ఉస్నాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ వేదిక నుంచి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అధికారులకు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా క్రోధినామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఉస్నాబాద్లో ఒక ఎలక్షన్లప్పుడే కానీ తర్వాత ఎవరికి వారు ఐకమత్యంగా ఏ భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా చాలా చక్కగా మంచి సాంప్రదాయం ఉన్న ఉస్నాబాద్, మన చైతన్యమైనటువంటి ఉస్నాబాద్లో మనం ఎల్లప్పుడూ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ప్రతి పండగను, దసరా కానివ్వండి, ఉగాది కానివ్వండి, ఏ పండగ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఆహ్లాదకరంగా పట్టణం అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని, పాడి పంటలతో ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని మనం ఆ ముక్కోటి దేవతలను ఆశీర్వాదం కోరుతూ మరి మనం ఇంత మంచి చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాము ప్రముఖులందరి మధ్యలో. మరి అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం క్రోధినామ సంవత్సరం సందర్భంగా మనకు ఇంకా ఎప్పుడూ లేని విధంగా 70 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న హుస్నాబాద్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి మంత్రి పదవి ఉండి, మన హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా మంత్రి పదవిగా ఉండి, మన ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చేసిన మంత్రి గారికి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నది కాబట్టి ఎలాంటి ఆ ఎలక్షన్కు సంబంధించినవి కాకుండా వేరే కాకుండా ఒక శుభాకాంక్షలు మాత్రమే తెలియజేయగలరని మన హుస్నాబాద్ ఎమ్మెల్యే మరియు మంత్రివర్యులు, రవాణా శాఖ మరియు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న గారికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ క్రోధినామ సంవత్సర శుభాకాంక్ష అందరికీ, ఈ సంవత్సరం అందరికీ మంచి శుభాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ అందరూ సుఖ సంతోషంగా ఉండాలని, మరియు ఈ కార్యక్రమం వచ్చిన మన చైర్మన్ అట్లా రజిత వెంకన్న గారు మరియు వైస్ చైర్మన్ మన అనిత గారు, మరి నాతోటి కౌన్సిలర్లు, కోఆప్షన్స్, హుస్నాబాద్ పట్టణ ప్రముఖులు అందరూ, మీడియా మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా మరియు హుస్నాబాద్ పట్టణ ప్రజలవాడు ప్రజలకు మరియు హుస్నాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు అందరికీ క్రోధినామ సంవత్సర తెలుగు సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ అందరూ మంచి సుఖ సంతోషం ఉండాలని, కోపాలకు గురి కాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం.
క్రోధీ నామ సంవత్సర మరియు తెలుగు నూతన సంవత్సరం పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన హుస్నాబాద్ గౌరవ శాసనసభ్యులు, అలాగే రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా మరియు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ సార్కి, మన పట్టణ ప్రథమ పౌరురాలు ఆకుల రజిత వెంకన్న గారికి, అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే ఉగాది అంటే మన కాలానికి సంకేతం, మన మనిషి జీవనానికి కాలానికి ఉన్న చక్కటి అనుబంధాన్ని గుర్తు చేస్తూ కేవలం ఉగాది మాత్రమే మన జీవితానికి ఒక తాత్విక సందేశం ఇస్తుంది. ఉగాది పచ్చడి, చాలా పండుగలకి పిండి వంటలంటే అన్నీ చేసుకుంటాం, కానీ పచ్చడి మాత్రం పచనం చేయకుండా, అంటే వండకుండా న్యాచురల్గా ఎట్లా వస్తాయో వాటితో చేసుకుంటాం. 6 రుచులతో పచ్చడి చేసుకుంటాం, అందులో ఏ ఒక్కటి తగ్గించాం. అలాగే మనిషి జీవితంలో కష్టం సుఖం, లాభం నష్టం, మంచి చెడు, శత్రువులు మిత్రువులు ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది. కాబట్టి అన్నిటినీ ఆస్వాదించుకుంటూ అన్ని సమపాలలో స్వీకరించుకుంటూ మానవ జీవితాన్ని కొనసాగించాలి. మరి ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ శ్రీ కాశీ భవానీ సైత మర్కతలింగేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని, అందరికీ ముఖ్యంగా హుస్నాబాద్ పట్టణంలోని 4వ వార్డు ప్రజలకి, హుస్నాబాద్ పట్టణ పరిసర ప్రాంత ప్రజలందరికీ, నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా శ్రీ క్రోధీనామ తెలుగు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మంత్రి గారికి మరొకమారు నమస్కారం. స్వస్తి శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సర తెలుగు నూతన సంవత్సరమైనటువంటి యుగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ పండుగ పూట అందరం కూడా మంచి జరగాలని, శుభం జరగాలని, అందరికీ బాగుండాలని కోరుకుంటాం. పండుగ పూట కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ జరిపిన పూజ కూడా పంతులు కానీ మనం కానీ సర్వేజన సుఖినోభవ అందరూ బాగుండాలని కోరుకొని, అందులో మనం ఆచరించేటువంటి తెలుగు పంచాంగం కావచ్చు, సాంప్రదాయం కావచ్చు, ఈరోజు నూతనంగా ఆంగ్ల సంవత్సరం కాకుండా తెలుగు సంవత్సరం ప్రారంభమవుతున్న శుభ సందర్భాన అందరికీ శుభం జరగాలని, అందరూ కూడా సంతోషంగా, సరే పంచాంగ రీత్యా కోపతాపాలు, ధరలు, అనేకమైనటువంటి రాజకీయ కలహాలు ఉంటాయనేటువంటి మాట చెప్పినప్పటికీ కూడా వీలైనంత అన్నిటికీ ఉపశమనం కూడా ఉంటుంది. ఆ ఉపశమనాల ద్వారా అందరం కూడా ప్రశాంతంగా ఉండి ఈ తెలంగాణ యావత్ ప్రజలందరూ కూడా అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుందని చెప్పి, అధిక పంటలు ఉంటాయని కూడా చెప్పింది. కాబట్టి ఆ విధంగా అందరూ కూడా శ్రమపడి అన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే దాంట్లో కూడా మనం కూడా భాగస్వామ్యం కోరుతూ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ప్రజానాం భవతి మాత ఆయుష్మంతం కరోతు మాం చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశాన సూర్యాభాం శ్రియమేశ్వరీ చంద్ర సూర్యాగ్ని సర్వాభ శ్రీ మహాలక్ష్మీముపాస్మహే ధనమగ్నిర్ధనం వాజర్ అటు పోయిరా అందరికి ఇష్టం స్ఫుతర్ధనమశ్రుతేన వైనతేజసోమం భవతోతః సోమం ధనస్య సోమినీమహం దదాతు సోమినే న క్రోధో న చ మాచ్చర్య న లోభో నాశుభామతే భవంతు కృతపుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీ సూక్తం జపే సదా వర్షంతు తే విభావరి అభ్రస్సురోహంతు బీజః. ఓం శతమానం భవతి శతాజి పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేవే ఇంద్రియే ప్రతిష్టతి. మనోభిష్టం
తీసుకురా అందరికి వేరే